So the absolute error. So what is the absolute error in measurement of physical quantity? So we have physical quantity A. So we have physical quantity B. So then the measured value of A is A plus or minus delta A, and measured value of B is B plus or minus delta B. So where delta A, delta B are absolute errors in measurement of A, and delta B is the absolute error in measurement of B. Say we are getting another physical quantity Z, that is by combining A ಮತ್ತೆ B. So A ಮತ್ತೆ B ನ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am adding A or B, ಅಥವಾ we can subtract sum or difference ಅಂತ ಹೇಳಿ. So that Z will be equal to A minus B. A minus B. So we are getting another physical quantity Z. ಹೌದಾನೆ? So if we want to find the error, ಹಾಗಾದರೆ Z ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಏನು? That is absolute error in Z. The absolute error in Z. ಹೌದಾನೆ? ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗಲೂ there will be an absolute error. ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದಾಗಲೂ there will be an absolute error. So ಹಾಗಾದರೆ what is the absolute error in Z? So the absolute error in Z will be equal to, ಹೌದಾನೆ? So that will be equal to absolute error in A, that is delta A, plus or minus the absolute error in delta B. Absolute error in delta B. So illu plus or minus ಆಗಬೇಕು. We should have plus or minus here also. We should have plus or minus ಆಗಬೇಕು. ಮೇಲ್ಗಡೆ plus, ಕೆಳಗಡೆ minus. So plus or minus, this is plus or minus. So this is the absolute error in measurement of physical quantity Z. So ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಏನು Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Z? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ Z ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z. ಎರಡನ್ನೂ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಕೂಡಿದಾಗ, ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ Z, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ Z. ಸೊ ದಟ್ Z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ Z ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z. ಮತ್ತು ಎರಡನ್ನೂ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಕಳೀತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೌದಾನೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ. ಅಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಯಾಗ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತ? ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ Z ವಿಲ್ ಬಿ Z ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಆರ್ Z ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅಂದರೆ the value of Z, the measured value of Z will be equal to Z plus or minus delta Z, and it varies from Z plus delta Z to Z minus delta Z. So this is the error of sum or difference. This is the error of sum or difference. ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನ ಕೂಡಿದಾಗಲೂ ಎರರ್ Z ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಕಳೆದಾಗಲೂ Z ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ವೆನ್ ಟೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಟೂ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ or are subtracted ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಥವಾ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್, ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್, the absolute error in the final result ಅಲ್ಲಿ absolute error ಆಯಿತು. the absolute error in the final result is the sum of absolute errors in individual quantities. ಅಂದರೆ what is the meaning of the statement? So we can understand that when two physical quantities are added, ಅಂದರೆ a plus b, or subtracted ಅಥವಾ a minus b ಮಾಡಿದಾಗ the absolute error in the final result. So what is the final result? Z is the final result. So Z is the final result. ಅದರ absolute error ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z. ಅಂದರೆ the absolute error in the final result ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಅಲ್ಲಿ absolute error ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. the absolute error in the final result, ಹೌದಾ, ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್, ಮತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, sum of absolute errors in individual physical quantity. So delta A is the absolute error in A, delta B is the absolute error in B. So therefore ಎರಡು ಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, absolute error in A and B. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ Z ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ Z, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ Z ಪ್ಲಸ್ Z ಟು Z ಮೈನಸ್ Z ಪ್ಲಸ್ Z ಟು Z ಡೆಲ್ಟಾ Z ತನಕ. ಸೊ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ Z ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ Z ಟು Z
ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಝೆಡ್ ತನಕ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಕಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ the errors of sum or a difference when two physical quantities are added or subtracted. The absolute error in the final result is the sum of absolute error in the individual physical quantity, that you should remember. So this is the first thing you should remember. So now we shall learn when two physical quantities are multiplied or divided. Howda? So that is B. How the errors are combining we are studying. Howda? Error of product or a quotient ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಂತ. error of product or a quotient. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಝಡ್, ಯಾವುದೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಝಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಝಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಶಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು, ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ನೀನು ಸಮ್ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ, ಹಾಗೆ ಝಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ? ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕೋಶಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಮೆಜರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಏನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ, ನಾಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಝೆಡ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಜರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದೆನ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝಡ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ absolute error, mean absolute error to the mean value. So therefore this is the relative error in measurement of Z. That will be equal to the relative error in A, that is delta A by A, plus the relative error in B, that is delta B by B. So this is the error of product or quotient. In divide ಮಾಡಿದಾಗಲೂ, if you divide A by B, same ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ರೂಲ್, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಲ್ ಆಗರೆ? ವೆನ್ ಟೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್, ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್, ವಿ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ error in the result, the relative error in the result is the sum of, ನೋಡಿ, the relative error in the result is the sum of relative errors in individual physical quantities. So this is the rule. It is the rule. ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ರೂಲ್? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ having two physical quantities which are multiplied or divided, so when two physical quantities are multiplied or divided, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ಹೌದಾನೆ? ಅಂದರೆ ಝಡ್ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ನೋಡಿ, ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನು? ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಎ, ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಬಿ. ಸೊ ಅವೆರಡು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಮ್ ದೋಸ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ಸ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್. ಯಾವಾಗಿದು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕೋಶಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಬಿ. ಮೂರನೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಸಿ. ಆ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಪವರ್, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಎರರ್ ಆಫ್ ಎ measurement when
quantity ಅಂದರೆ physical quantity, when quantity is raised to a power, raised, raised to a power, and error of a physical quantity ಹೌದಾನೆ. ಸೊ error of measurement of physical quantity when it is raised to a power, when it is raised to a power, say z is equal to a square, z is equal to a square. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಥರ ಪವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಎ, ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ, ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಝಡ್, ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಝಡ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಎ. ಎ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇತ್ತು, ಅದರ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಸೇ ಅನದರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಝಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಎ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪಿ, ಹೌದಾ, ಬಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಸೊ ಈ ಥರ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ, ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಝಡ್, ಸೊ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಡ್ ಬೈ ಝಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಪಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಪಿ ಇಂಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಎ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ, ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಬಿ ಬೈ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಬೈ ಸಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿ ಬೈ ಸಿ. ಸೊ ಅದರ ರೂಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಪವರ್ ಕೆ. ಸೊ ಯಾವುದೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಪವರ್ ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ 2 ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪವರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಹೌದಾನೆ. ಈಸ್ ಕೆ ಈಸ್ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು, ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಈಸ್ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್, ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಸೇ ಯು ನೋ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಬೈ ಜಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಏನು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಪವರ್ 1/2, ರೂಟ್ ಅಂದರೆ 1/2, ಹೌದಾನೆ. ಅದೇ ಥರ ಜಿ ಪವರ್ 1/2, ಜಿ ಪವರ್ 1/2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಟಿ ಇನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ 2π ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದರದ್ದೇನು ಎರರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್, ಸೊ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್, ಪ್ಲಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬೈ ಜಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಬೈ ಜಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೈಸ್ ಟು ಎ ಸಮ್ ಪವರ್, ಹೌದಾ. ಅದೇ ಥರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಯು ನೋ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ, ಹೌದಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಷಿಯಲ್, ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯು ಇಸ್ ಇನ್ಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಎ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಟಿ ಇಸ್ ಟೈಮ್, ಹೌದಾ. ಇಫ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಟಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಕೋಶಂಟ್, ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಎ ಕೋಶಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೋಶಂಟ್ ಅಥವಾ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪವರ್, ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ, ಹೌದಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ, ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬೈ ಟಿ, ಸೊ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕೋಶಂಟ್ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಎ ಬೈ ಎ, ಹೌದಾ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬೈ ವಿ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ the relative error in measurement of time, delta t by t. So either we can combine the errors. So these are the ways how the errors are combined when the sum or difference is calculated
when quotient or product is calculated or when it is raised to some power. So you can understand this concept by seeing some examples. So we shall see some examples. Nodi, this is example, you can write it in the notes. So this is the worked example in the textbook, so you can see. Nodi, the temperature of two, you can make it as some problem number 3. You can ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ, so problem number 3 ನೋಡಿ. The temperature of two bodies are measured by thermometer. ಯಾವ್ದೆರಡು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಸೊ ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್, ಇವನ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೆಜರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದೋ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿದೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಗೊಂಬಿಟ್ರೆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, 50 ಡಿಗ್ರಿನೂ ಇರಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಜ್ವರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್. ಯಾವುದೊಂದು ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಸೊ ದ ಮೆಜರ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ T1 ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ T1 ನೋಡಿ, 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಏನು ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್. 0.5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ 0.5 ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ T1. ಅದೇ ಥರ ವಾಟ್ ಈಸ್ T2. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, T2 ಈಸ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ 0.5. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎರರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಇನ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹೌದಾ, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಸ್ T ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, T ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ T2 ಮೈನಸ್ T1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, T2 ಮೈನಸ್ T1. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, T2 ಮೈನಸ್ T1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ T2 ಎಷ್ಟಿದೆ, T2 ಈಸ್ 50 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಸರಿನಾ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೈನಸ್ T1 ಎಷ್ಟಿದೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಮೈನಸ್ T1 ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ T1, 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ plus or minus 0.5 degree Celsius. So we are finding the difference. So that will be equal to, ನೋಡಿ 50 degree 20 degree ಹೋದರೆ it will be 30 degree Celsius, ಹೌದಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಅಂದರೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಳೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಅಂದರೆ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ T2, 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ T1. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಕಾಮನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ 0.5 ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಅರ್ಧ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ದೀಸ್ ಫೋರ್ T ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಎರರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್, ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಓನ್ಲಿ 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 0.5 ಡಿಗ್ರಿ. ಅವೆರಡನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಏನೈತೆ, ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಎರರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಎರರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಅಂದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಹೌದಾ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಡೆಲ್ಟಾ Z ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ A ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ B ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ಈ T ಡ್ಯಾಶ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಅಂದರೆ 31 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಅದು 29 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾವೆರಡದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೇ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎರರ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು 0.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕಾಳು 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ added. So this is one example. I will look for another example. So it is also given in the textbook. Okay, so this is another example. Write it as problem number 4. Others ನೋಡಿ, read the problem. The resistance R is equal to V by I. Mostly 10th ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿರ. Resistance will be equal to voltage divided by current. This is the ಏನಿವಾಗ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೋಶಂಟ್, ಹೌದಾನೆ. ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R is equal to V by I, where V is equal to, what is the value of V has given, V is equal to 100 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಎಷ್ಟಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5, ಅಂದರೆ 100ಗಿಂತ 5 ಡಿಗ್ರಿ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 100ಗಿಂತ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋಡಿ 10 ± 2 0.2 ಆಂಪಿಯರ್ 0.2 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದ್ದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎ ಫಾರ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಆರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಆರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಆರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 100 ಇದೆ. 100 ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ±5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 5% ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ಇದೆ. ಸೊ 10 ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 0.2 ಇದೆ. ಅದೇ 100 ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ರೈಟ್ ದ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ವಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ 5%. ಸರಿ ತಾನೆ? ಈಗ ನೀವು 5 ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 100 ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು 5 ಇದೆ. ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಚುರಿ ಅಂತ, ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸಚಿನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹೊಡೆದ ಅಥವಾ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೆಂಚುರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್, 100ಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 100 ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ 5 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ 5% ಅಷ್ಟೇ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ 10 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 93% ಅಂದರೆ 100ಗೆ 90 ತೆಗೆದಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಐ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 10 ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು 0.2, ಅದು 100 ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 2%. ಕರೆಕ್ಟ್? 2%. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಆರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎರರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ವಿ ಅಂದರೆ 5% ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2%, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7%. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7%. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ. So therefore percentage error in R is equal to 7%. So errors are always combined. So we shall stop here. Aida? So we shall stop here. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ?